آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر اعظم آج زمین کے بنجر ہونے، زرخیزی میں کمی اور خشک سالی کے بارے میں اقوام متحدہ کانفرنس میں کلیدی خطاب کرنے والے ہیں۔ جناب نریندر مودی نے ورچوئل طریقے سے G7 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کثیر ملکی نظام میں اصلاحات کھلے معاشروں کے کاز کے تئیں عہد کی بہترین علامت ہے۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 26 کروڑ 68 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز فراہم کی ہیں۔ ملک میں اب تک 25 کروڑ 48 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 95.43% ہو گئی ہے۔ لگاتار 32واں دن ہے کہ شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد نئے معاملات سے کہیں زیادہ ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے کل دلی پہنچنے کا قوی امکان ہے۔ شمال مغربی بھارت کے بیشتر حصوں میں بھی کل مانسون کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نفتالی بینٹ کو اسرائیل کا وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں 011-2397-8046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج زمین کے بنجر ہونے، زرخیزی میں کمی ہونے اور خشک سالی کے بارے میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے دوران اقوام متحدہ میں ورچوئل طریقے سے کلیدی خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کے مطابق جناب نریندر مودی زمین کے بنجر ہونے کی روک تھام سے متعلق مختلف فریقوں کے اقوام متحدہ کنونشن کے 14ویں اجلاس کے صدر کی حیثیت سے اس کانفرنس کے آغاز میں اظہار خیال کریں گے۔ اس موقع پر زمین کے بنجر ہونے، زرخیزی میں کمی اور خشک سالی کے خلاف لڑائی میں اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کثیر ملکی نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کھلے معاشروں کے کاز کے تئیں عہد کی بہترین علامت ہوگی۔ جناب مودی G7 سربراہ کانفرنس کے آؤٹ ریچ اجلاس کے دوسرے دن اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جمہوریت اور آزادی بھارت کی تہذیبی اقدار کا حصہ رہی ہیں۔ جناب مودی نے کئی رہنماؤں کی جانب سے ظاہر کی گئی اس تشویش سے اتفاق کیا کہ کھلے معاشروں کو خاص طور پر گمراہ کن باتوں اور سائبر حملوں کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ جناب مودی نے آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں اجلاس میں اس بات کو اجاگر کیا کہ دنیا کے مختلف ملک الگ تھلگ رہ کر کرۂ ارض کے ماحولیات، حیاتیاتی تنوع اور سمندروں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے آب و ہوا کی تبدیلی پر اجتماعی اقدامات کرنے پر زور دیا۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جو پیرس سمجھوتے کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کا وزیر اعظم بننے پر نفتالی بینٹ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دونوں ملک اگلے سال سفارتی تعلقات کی سطح بلند کیے جانے کے 30 سال مکمل ہونے کا جشن منائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نفتالی بینٹ سے ملاقات کرنے کے متمنی ہیں اور دونوں ملکوں کی کلیدی ساجھیداری کو بڑھاوا دینے کے خواہش مند ہیں۔
जनाब मोदी ने एक और ट्वीट में इसराइल के साबिक वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू के तई तशक्कुर का इजहार भी किया। वजीर आजम ने कहा कि जनाब नेतन्याहू ने इसराइल के वजीर आजम की हैसियत से अपने ओहदे की मुद्दत कामयाबी के साथ मुकम्मल की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 25 करोड़ 48 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 14 लाख 99 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड-19 वबा के खिलाफ लड़ाई में टीकाकारी एक अहम पहलू है। मरकजी सरकार रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के इश्तराक के साथ मुल्क में टीकाकारी मुहिम की रफ्तार तेज करने में लगी हुई है। इधर मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 26 करोड़ 68 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेज फराहम की हैं। ये टीके मरकज की तरफ से मुफ्त जुमरे और रियासत की जानिब से सीधे सरकारी खरीद के तवस्सुत से दस्तयाब कराए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 25 करोड़ 27 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेज इस्तेमाल हो चुकी हैं। इनमें जाया होने वाले टीके भी शामिल हैं। उसने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोजेज बची हुई हैं, जिन्हें मुतल्लिका अफराद को लगाया जाना है। वजारत सेहत ने बताया है कि अगले 3 दिन में 96 हजार से ज्यादा वैक्सीन डोजेज और फराहम की जाएंगी। इधर मुल्क में कोरोना वायरस के जेर इलाज मरीजों की तादाद और नए मामलात में नुमाया गिरावट का सिलसिला जारी है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में सरेदस्त जेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर मुतासरा मामलात का 3.29% है। पिछले 24 घंटे में जेर इलाज मरीजों की तादाद 50,000 से भी ज्यादा कम हुई है। मुल्क में फिलहाल 9,73,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। ये लगातार 32वां दिन है कि जब सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद नए मामलों से कहीं ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से मुतासरा 1,19,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए। सेहतयाब होने की शरह 95.43% हो गई है। मुल्क में अब तक 2 करोड़ 81 लाख से ज्यादा मरीज रूबे सेहत हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 70,421 नए मामला सामने आए और 3,921 अमवात की इत्तला मिली है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून मामूल की तारीख से 12 दिन पहले ही कल दिल्ली पहुंचने का कवी इम्कान है। मौसमियात महकमे के डायरेक्टर जनरल एम मोहपात्रा ने बताया है कि कल तक शुमाल मगरबी भारत के बेशतर हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। हरियाणा सरकार ने रियासत में नाफिज लॉकडाउन आज से कुछ रियायतों के साथ 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। एक सरकारी तर्जुमान के मुताबिक रियासत में सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज, कोचिंग इदारे, ITI इदारे और तरबियती इदारे अगले अहकामात तक बंद रहेंगे। कॉरपोरेट दफातर को 50% अमले के साथ काम करने की इजाजत होगी। आज खून के अतिये का आलमी दिन है। इस दिन का मकसद महफूज तरीके से खून का अतिया देने की जरूरत के बारे में बेदारी पैदा करना है। आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जमीन के बंजर होने, जरखेजी में कमी और खुश्क साली के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्चुअल तरीके से G7 इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कसीर मुल्की निज़ाम में इस्लाहात खुले मुआशरों के कौस के तई अहद की बेहतरीन अलामत है। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 26 करोड़ 68 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेज फराहम की हैं। मुल्क में अब तक 25 करोड़ 48 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 95.43% हो गई है।
جنوب مغربی مانسون کے کل دلی پہنچنے کا قوی امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔